السلام علیکم۔ آپ سب کیسے ہیں؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ، آمین۔ خدا آپ کی تمام جائز حاجات پوری کریں، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے پروردگار عالم۔ محمد وآل محمد کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو، آمین ثم آمین۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا سورہ واقعہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کا ترجمہ بتایا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ سورہ واقعہ بہت پسند آیا ہوگا اور اس کا ترجمہ بھی بہت پسند آیا ہوگا۔ آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں سورہ ملک اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، جو شخص اس سورے کو پڑھے گا وہ قیامت کے روز نجات پائے گا، ملائکہ کے پروں پر اڑے گا اور جناب یوسف جیسا حسن پائے گا، آمین۔ اور امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ سورہ ملک سورہ معنی ہے۔ سورہ ملک سورہ معنی ہے، سورہ ملک کو سورہ معنی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ بچاتا ہے اپنے پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے، اور توریت میں بھی اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جو شخص اس سورے کو باوقت شب پڑھے تو صاحب برکت قرار پائے گا اور خوش رہے گا، اور میں اس سورے کو عشاء کے بعد پڑھتی ہوں۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص تبارک الذی پڑھے گا خاص کر سونے سے پہلے تو وہ ہمیشہ خدا کی امان میں رہے گا اور قیامت کے روز خدا کی پناہ میں ہوگا۔ اور اس سورے کو منجیہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عذاب قبر سے مومن کو دور رکھتا ہے۔ اگر آپ سورہ ملک کو پڑھ کر ایک مرتبہ اپنے مومنین عزیز و اقارب کو ہدیہ کریں گے، بخشیں گے، تو جو ان کی قبر میں پریشانی ہے، جو مشکل ہے، وہ دور ہوگی اور ان کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا جائے گا اس سورے کے پڑھنے سے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ اس سورے کی تلاوت کریں، اپنے مومنین کو بخشیں، ان کو ہدیہ کریں تاکہ ان کی قبر سے عذاب دور ہو اور ان کی قبر میں روشنی ہو اور ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف ہوں، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورے کا ترجمہ یہ ہے، سورہ ملک کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خدا کے قبضے میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے، وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کام میں سب سے اچھا کون ہے، اور وہ غالب اور بڑا بخشنے والا ہے، جس نے 7 آسمان تلے اوپر بنا ڈالے۔ بھلا تجھے خدا کی آفرین پہ کوئی کسر نظر آتی ہے تو پھر آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھے کوئی شغاف نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ آنکھ اٹھا کر دیکھ تو ہر بار تیری نظر ناکام اور تھک کر تیری طرف پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے نیچے والے پہلے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی ہے، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مارنے کا آلہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے منکر ہیں ان کے لیے جہنم عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑی چیخیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی، بلکہ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑیں گی۔ جب اس میں ان کا کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو ان سے
जहन्नुम पूछेगा, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला पैगंबर नहीं आया था? वो कहेंगे, हाँ हमारे पास डराने वाला ज़रूर आया था, मगर हमने उसको झुठला दिया और कहा कि खुदा ने कुछ नाजिल नहीं किया। तो तुम बड़ी गहरी गुमराही में पड़े हो। और ये भी कहेंगे कि अगर इनकी बात सुनने या समझते तो आज दोज़खियों में न होते। गर्ज वो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लेंगे तो दोज़खियों को खुदा की रहमत से दूर ही है। बेशक जो लोग अपने परवरदिगार से बेदेखे भाले डरते हैं उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा भारी अज्र है। और तुम लोग अपनी बात छिपा कर कहो या खुल्लम खुल्ला, वो तो दिल के भेदों तक से खूब वाकिफ़ है। भला जिसने पैदा किया वो बेखबर है, वो तो बड़ा बारीक है और वाकिफ़ कार है। वही तो है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए नरम व हमवार कर दिया है, तो इसके अतराफ वजूहात में चुल्लू तो इसके अतराफ व जानिब में चलो और इसकी दी हुई रोज़ी खाओ। इसके अतराफ व जाना वो जो इन इसकी अतराफ व जानिब में चलो और इसकी दी हुई रोज़ी खाओ और फिर इसी की तरफ कब्र से उठकर जाना है। क्या तुम इस शख्स से जो आसमान में हुकूमत करता है उस बात से बेखौफ हो कि तुम कौन ज़मीन में धंसाए फिर वो यकबारगी उलट पुलट कर लेंगे? या तुम इस बात से बेखौफ हो कि जो आसमान में सल्तनत करता है कि तुम पर पत्थरबारी आंधी चलाए? तो तुम्हें अनकरीब ही मालूम हो जाएगा कि मेरा डराना कैसा है। और जो लोग इनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया था, तो देखो कि मेरी नाखुशी कैसी थी। क्या लोगों ने अपने सरों पर चिड़ियों को उड़ाते नहीं देखा, चिड़ियों को उड़ते नहीं देखा, जो परों को फैलाए रहती हैं और समेट लेती हैं, कि खुदा के सिवा नहीं कोई नहीं रोके रह सकता। बेशक वो हर चीज़ को देख रहा है। भला खुदा के सिवा ऐसा कौन है जो तुम्हारी फौज बनकर तुम्हारी मदद करे? काफिर लोग तो धोखे ही धोखे में हैं। भला खुदा अगर अपनी दी हुई रोजी रोक ले तो कौन ऐसा है जो तुम्हें रिस्क दे? मगर ये कुफ़ार तो सरकशी और नफ़रत के भंवर में फंसे हुए हैं। भला जो शख्स औंधा अपने मुंह के बल चले वो ज़्यादा हिदायत याफ्ता होगा या वो शख्स जो सीधा बराबर बराहे रास्त पर चल रहा हो? ए रसूल, तुम कह दो कि खुदा तो वही है जिसने तुमको नित नया पैदा किया और तुम्हारे वास्ते कान और आँखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो। कह दो कि वही तो है जिसने तुमको ज़मीन में फैला दिया और इसी के सामने जमा किए जाओगे। और कुफ़ार कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो आखिर ये वादा कब पूरा होगा? ए रसूल, तुम कह दो कि इसका इल्म तो बस खुदा को है और मैं तो सिर्फ साफ साफ अजाब से डराने वाला हूँ। तो जब ये लोग इसे करीब देख लेंगे तो खौफ के मारे काफिरों के चेहरे बिगड़ जाएंगे और इनसे कहा जाएगा, ये वही है जिसके तुम खास्तगार थे। ए रसूल, तुम कह दो, भला देखो तो कि अगर खुदा मुझको और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम फरमाए तो काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन पनाह देगा? तुम कह दो कि वही खुदा बड़ा रहम करने वाला है जिस पर हम ईमान लाएंगे और हमने उसी पर भरोसा कर लिया है। तो अनकरीब ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन सही गुमराही में पड़ा हुआ है। ए रसूल, तुम कह दो कि भला देखो तो अगर तुम्हारा पानी ज़मीन के अंदर चला जाए तो कौन ऐसा है जो तुम्हारे लिए पानी का चश्मा बहा लाए?
अस्सलाम वालेकुम। आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ। ये सूरह मुल्क है, मैंने आपको इसका तर्जुमा बताया है, तो आप इसे अगर अरबी में भी पढ़ेंगे तो बहुत सुकून मिलेगा, और अगर आप इसका तर्जुमा भी साथ में करेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपकी समझ में आएगा कि हम अरबी के साथ साथ क्या आयत पढ़ रहे हैं, इस आयत का मकसद क्या है, ये आयत हमें क्या समझा रही है। तो इंशाल्लाह आप इस सूरह मुल्क को पढ़ें और इसका तर्जुमा भी पढ़ें और इसे समझें, तो आपकी समझ में पूरी सूरह मुल्क आ जाएगी। और सूरह मुल्क को पढ़कर अपने मोमिनीन को हदिया करें, इसाले सवाब करें, जिससे उनके रूह को सुकून मिले और जो उनके गुनाह हैं वो ख़त्म हो और उनकी मग़फ़िरत हो। तो इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है और आगे आप कैसी वीडियो चाहते हैं, तो हम उसी हिसाब से आपको वीडियो बनाकर पेश करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, सलामुन अलैकुम। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।